लखोवाल जी, हरजीत गरेवाल जुड़े ने, बीजेपी आगू। गरेवाल जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। की कहना चाहोगे? लखोवाल साहब कह रहे हैं कि अज मीटिंग होनी है, उस दे विच विचारिया जाएगा सारा कुछ, पर नाल उन्होंने कहा कि बाकी मंगां भी ने, खास करके जिहड़ी एक मुख मंग है MSP ते कानूनी गारंटी, बाकी मंगां भी ने, बिजली सोध बिल नूं लैके आ, पराली नूं लैके आ, जिहड़े कह रहे ने परचे दर्ज कीते गए ने किसान आगूआं ते भी, किसानां ते भी, वो सारे रद्द होण, ये सारियां मंगां भी मान लैण तां असीं वापस जाण दे लई तैयार हां, ऐलान कर देण। इस तरह पहली गल तां प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तीनों खेती कानून जिहड़े आ असीं बनाए बहुत अच्छे सी, किसान हित सी, पर किसानां दे एक वर्ग नूं असीं नहीं समझा पाए, ये साडी कमी है। ते ਉਹਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री जी ने भी माफ़ी मंगी है, उन्होंने सड़कों पर बैठना पिया, ते मैं भी माफ़ी मंगदा बीजेपी की तरफों। ऐसी कोई गल नहीं कि किसान अलग ने जां असीं अलग आ, साडे च भी बहुत ज़्यादा किसान ने। सब तो बड़ी गल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ियां बाकी मंगां ने ना, जिस तरह MSP है या कोई होर भी गल आ, ਉਹਦੇ ਲਈ उन्होंने कहता कि भाई तुहाडी 5 मैंबर की कमेटी दे दिओ, इधरों सरकारी अधिकारी दे दिंदे आ, ते एग्रीकल्चर जिहड़े एक्सपर्ट ने जिन्हां कोल एक्सपर्टीज आ, वो दे दिंदे आ। उन्हां नाल बैठ के जिहड़ा मर्जी कानून जिस तरह का बनाउणा, क्योंकि MSP एक गुंझलदार मुद्दा, ते ਉਹਦੇ ते बैठ के यही फैसला कर लैण, बना लैण जिहा जिहा कानून बनाउणा, ते सरकार नूं कोई दिक्कत नहीं है ਉਹਦੇ च। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ गरेवाल जी, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। लखोवाल जी, की कहना चाहोगे? कह रहे ने कलम तुहाडे हथ दित्ती, 5 मैंबरी कमेटी बना लो, MSP ते जिहो जिहा कानून चाहिदा है वो बना लो। नहीं हो जाऊगा जी मसला हल, कोई यही जी गल नहीं हैगी सानू लगदा, पर वो असीं कहने भी लीगल डॉकूमेंट बन जाए, एक टाइम बाउंड हो जाए, क्योंकि अगे भी बड़ियां कमेटियां बनदियां ने, कमेटियां फैसले नहीं दिंदे। जिवें स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट किन्ने साल दबी रखी है, कांग्रेस ने दबी रखी है, असीं नहीं वो चाहुंदे भी ये गल्लां होण, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। जी जी, गरेवाल जी की कहना चाहोगे? क्योंकि ये मसला वड्डा उठता रहा है, MSP का मसला खास करके, ते बीजेपी आगू भी कहते रहे ने कि पॉसिबल नहीं है कि सारियां फसलों ते गारंटी कर दी जाए MSP दी। तां अजिहे दे विच ये कहना कि कमेटी बना के जिहो जिहा मर्जी कानून बना लो, तुहानूं लगदा है संभव है? ਜਦੋਂ सरकार की आर्थिकता देख के ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2-2 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ 1 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿੱਚੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ, 23 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 1900 ਵਾਲਾ 1500-1400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਲੂ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕਦਾ। ਜਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੇਬ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ 5-5 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।